सभी को बरकत दे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु महान है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और हुण समय है परमेश्वर के मुख निकले वचन सुनना। हालेलुया। और आज का टॉपिक है परमेश्वर की बनो के फिर तू पुत्रो मुड़ो। जड़े फिर चुके हैं परमेश्वर तो दूर हो चुके हैं, परमेश्वर आज मैं कह रहा कि मेरी बात मुड़ो। फिर तू पुत्रो मेरी बात मुड़ो। मैं थानू बरकत देंगा, मैं थानू आशीष देंगा, मैं थानू खरा ते भला कर देंगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आशीष दे। आओ ज़बूर 53 नंबर अध्याय और उसकी 2 से लेके 3 ऐत तक आप परमेश्वर का वचन पढ़ना है और साढ़े विचार खुदा दे दास विष्णु जी आ वो वचन पढ़ के नाल और प्रभु यीशु से सभी को बरकत देगा। हालेलुया। ज़बूर 53 नंबर अध्याय उसकी 2 ऐत पानी है, 2 और 3 और प्रभु यीशु से सभी को बरकत दे। हालेलुया, हालेलुया। 2 ऐत पढ़ांगे। परमेश्वर ने सुर्ग तो आदम वंश उत्ते दृष्टि की ਤਾਂ ਉਹ ਵੇਖੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੁੱਧਵਾਨ परमेश्वर ਦਾ ਤਾਲਬ है कि नहीं। हालेलुया। परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है। परमेश्वर ने ही सारा कुछ बनाया और सानू भी परमेश्वर ने ही बनाया। परमेश्वर ने स्वर्ग विचों आदम वंश उत्ते दृष्टि की, नजर की, भाई वेखे कोई परमेश्वर का तालिब है कि नहीं, परमेश्वर को मनने वाला है कि नहीं। जिस परमेश्वर ने आकाश धरती फल बूटे जीव जंतु, जिस परमेश्वर ने इंसान भी पैदा किया, परमेश्वर ने नजर की दिया कि मैं देखा कि धरती ते रहते हुए कोई मेरी आराधना करता, कोई मेरी बंदगी करता, पर कोई नहीं। हालेलुया। परमेश्वर महान है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सानू हर वक्त देखता है। वो देखे कि परमेश्वर का कोई तालिब है कि नहीं। ਉਹ ਸਭੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ, वो सब दे सब कुराहे पै गए, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਫਿਰ ਗਏ ਹਨ, वो सब दे सब फिर गए, ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ नहीं, कोई भला करने वाला नहीं, एक भी नहीं। एक भी नहीं। हालेलुया। परमेश्वर की बनाई हुए इंसान सब दे सब कुराहे पै गए, इधर उधर भटकन लग पे, परमेश्वर ने छड़ के एक भी भला करने वाला नहीं पानी दसदी है। हालेलुया। परमेश्वर ने छड़ के ओदी उपासना छड़ के ओदी आराधना छड़ के कुराहे पै गए। हालेलुया। आज बहुत कुछ धरती ते बनया पर देखो तो पहला सानू महसूस करना चाहिए कि बनाया किहने, ये सूरज किहने बनाया जो दिन उत्ते राज करदा, ये रात किहने बनाई जो चंद्रमा रात ते राज करदा, इहनू कोई समझण वाला है नहीं, कोई ताल भी नहीं है परमेश्वर का। हालेलुया। परमेश्वर नजर करता है और देखता है और वाणी में लिखा है रोमिया 1 नंबर अध्याय और उसकी 21 से लेकर 23 तक पढ़ांगे परमेश्वर का वचन। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, भावे इंसान ने आज परमेश्वर को जान लिया, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਯੋਗ ਵਡਿਆਈ ਨਾ पर तावी इंसान ने परमेश्वर का योग वडियाई नहीं की, ओदा धन्यवाद नहीं किया, ओदा शुक्र नहीं किया। इंसान ने जान लिया, इंसान को पता भी है, पर ओदे योग वडियाई नहीं कर रहा। आसानी सुवास बख्शे है ना, ये परमेश्वर की रहमत हुआ। हालेलुया। जे सुवास सानू दिते आ, धरती ने दिते आ सानू, तो सानू शुकराना करना चाहिए। हालेलुया। पर जिन्हां ने जान लिया, आज भी बहुत सारे लोग आ जिन्हां ने परमेश्वर को जान लिया, परमेश्वर का बरकत ले लिया, परमेश्वर का चंगियाई ले लिया, पर ओदे योग वडियाई
हालेलुया ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਰਾਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੱਸ ਲਿਆ ਕਿ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਦਾ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਵਚਨ 'ਚ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਯੋਗ ਵਡਿਆਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕੰਮੇ ਬਣ ਗਏ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕੰਮਾ ਬਣ ਗਿਆ ਇਨਸਾਨ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬੁੱਧ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਪਰ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਵਾਲਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ आज भी प्रभु कहता मेरे वाल मुड़ पाओ हालेलुया आज भी परमेश्वर महान है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है आज भी इंसान अपनी सोचा ਵਿੱਚ ਨਿਕੰਮਾ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਧਹੀਣ ਮਨ ਹਨੇਰੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਧਹੀਣ ਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਚਲੇ ਗਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ हे ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਤੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਆ ਤੂੰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ ਪਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਲੱਭ ਲਏਗਾ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬਰਕਤ 'ਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲੈ ਆਂਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਲ ਪੜੋਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਮਹਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕੰਮਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਨ ਮੰਨ ਕੇ ਮੂਰਖ ਬਣ ਗਏ ਉਹ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਨ ਸਮਝ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬਾਣੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਮੂਰਖ ਬਣ ਗਏ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕੀਤਾ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਮੂਰਖ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਅਵਨਾਸ਼ੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਮਰਥ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਇਆ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਪਾਇਆ ਜੋ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਸਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਕਿਸਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਮੋੜ ਨਾਲ ਵਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੂਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਟਾਤਾ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਨਸਾਨ ਵਰਗਾ ਆ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਗੱਲ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕਿਸਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਖਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਉਹ ਦਇਆ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ आज भी परमेश्वर कह रहा कि मेरी बार मुड़ पाओ हालेलुया हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ और जी ना 15 नंबर पे आया जी ना 3 नंबर पे आया उसकी 14 भाई पढ़ांगे प्रभु आशीष दे जिरमिया 3 नंबर पे आया उसके 14 में लिखा है हे बेईमान पुत्रो बड़ो हे बेईमान पुत्रो परमेश्वर आज भी कह रहा ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਆ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਆ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਫੇਰ ਵੀ ਤਰਸ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ आज ਫੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ हे बेईमान पुत्रो ਮੁੜੋ यहोवा ਦਾ ਬਾਗ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਾਗ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਿਕ ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿੱਡਾ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫੇਰ ਵੀ ਗਾਣ ਲਾਉਂਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਭਟਕ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ हे बेईमान पुत्रो मुड़ो मैं ਤੁਹਾਡਾ ਦੀਆਂ ਮਾਲਿਕ ਹਾਂ हालेलुया
मर्जी दे दे। हालेलुया। ऐसे साडा सिरजनहार परमेश्वर है जो गाड़ के कर्जा करता है। जे आज भी ਅਸੀਂ प्रभु यीशु मसीह ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੜਾਂਗੇ ਪਰ यीशु मसीह ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰ देगा। हालेलुया। और इसकी बाइयत पढ़ांगे। हे फिर तो पुत्रो मुड़ो, हे फिर तो पुत्रो मुड़ो, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰਨ ਦਾ ਦੁਆਦਾਰ ਕਰੂੰਗਾ। हे फिर तो पुत्रो मुड़ को मना कुछ नहीं मिलना, जिथे मर्जी कर लो, पर जे साडा अंदर अधीनगी करूंगा, परमेश्वर के वचन की अधीनगी करूंगा, परमेश्वर के वचन ते चलूंगा, प्रभु कहता मैं ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰਨ ਦਾ ਦਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਬਿਮਾਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਤਕੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲ ਦਊਂਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੋਲ ਪਾ ਮੇਰੇ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਦਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ। इन्ना महान परमेश्वर है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। दवाई तो हो रही है, दारू तो चल रही है, दवा दारू। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर का वचन असि अपने हृदय रूपी जमीन में ले गए तो असि बढ़िया हो जाना, नरोए हो जाना। हालेलुया। हालेलुया। और जिम्मे 15 नंबर दिखाया और उसकी 19 पढ़ांगे। इसलिए यहोवा इयों आखदा है, इसलिए वो परमेश्वर यूं आखदा है, जे तू मुड़े तां, जे तू मुड़े। हालेलुया। जे इंसान आज प्रभु यीशु मसीह ਨੂੰ ਮੁੜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਦੁੱਖਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੁੜੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੁੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੁੜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਭਾਈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਸਕੇ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਸਕੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਨਖਿੱਧ ਨਾਲੋਂ ਅੱਡ ਕਰੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਕੀਮਤੀ ਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਨਖਿੱਧ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਚਿੱਤ ਲਾਵੇ, ਨਖਿੱਧ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮੁਖ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮੁਖ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੁਖੜਾ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਚਮਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਮੁਖੜੇ ਨੂੰ, ਇੰਨੀ ਲਾਈਟ ਵਾ। ਜੇ ਸੂਰਜ ਬਣਾਇਆ ਇੰਨੀ ਲਾਈਟ ਵਾ, ਕੋਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨਾ ਲਾਈਟ ਵਾ ਦੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮੁਖ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਮੁਖ ਤੇ ਚੰਗੇ ਦੀ ਬਰਕਤ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਲੋਕ ਆਖਣਗੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੁਕਾਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और जिनमें 2 नंबर दे आया उसकी 27 पढ़ांगे। जिनमें 2 नंबर दे आया उसकी 27 पढ़ांगे। ਉਹ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। लो जी, इंसान आज रुख ਨੂੰ कहता है, रुख किने बनाया? परमेश्वर ने। इंसान रुख ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਜਣਿਆ। ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਕਿ ਤੈਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜੜਿਆ। ਐਦਾਂ ਬੁੱਧ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਇਨਸਾਨ ਦੀ। ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਆ, ਤੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਕਿ ਤੈਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜੜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਪਿੱਠ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ। ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰਦਾ ਆ, ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਸਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਰੁੱਖ ਸਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਦੇ ਸਕਦਾ? ਆਤਮਾ ਬਖਸ਼ ਸਕਦਾ? ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੈਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜਣਿਆ, ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਗੇ ਪਰ ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਖਣਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਬਿਪਤਾ ਆਏਗੀ ਨਾ,
ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ। ਉੱਠ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਲੇ ਲਈ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਕਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆ, ਮੁਸੀਬਤ ਵੀ ਆ, ਭਾਵੋ ਨਾ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ। ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਮੁੜਿਆ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और सुना 3 नंबर अध्याय इसमें आप पढ़ांगे। ਇਸ ਲਈ ਤੋਬਾ ਕਰੋ। आज भी कलाम साल दस रहे हैं कि इसने तौबा करो। ਮੁੜੋ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਮਿਟਾਏ ਜਾਣ। भाई मोड़ पाओ, आज भी समय है साडे को। तौबा कर लो। बीते समय गलतियां गुनाह पाप होए आ, बख्शा लो प्रभु को। इसने तौबा करो, मुड़ो। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਮਿਟਾਏ ਜਾਣ भाई ਤੁਹਾਡੇ पाप मिटाए जान ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਆਉਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁੱਖ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹ ਦਿਨ ਆਉਣ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਨੂੰ 4 ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ 8 ਪੜਾਂਗੇ। ਜਦ ਚਾਰ की 8 में लिखा है परमेश्वर ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆਵੇਗਾ। ਲਓ ਜੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਭਗਤੀ ਆ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸਿਮਰਨ ਆ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸਭ ਕੁਛ ਆ। ਮਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਰਕਤ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਾਣਗੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਮੁੜ ਆਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਔਰ ਪਿਤਾ ਗਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਬਾਣੀ ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। लूका की अंजील 15 नंबर अध्याय उसकी आप 11 से लेकर 24 तक पढ़ाएंगे। प्रभु आशीष दे। लूका की अंजील 15 नंबर अध्याय और उसकी 11 से लेकर 24 तक पढ़ने। प्रभु आशीष दे। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਸਨ। प्रभु यीशु ने आख्या कि एक मनुख दे 2 पुत्र सन ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟੇ ਨੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਖਿਆ दोहां पुत्रां विच छोटे ने आख्या ਪਿਤਾ ਜੀ पिता जी ਮਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬਣਦਾ ਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਛੋਟਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਸਭ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਸਭ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਫਿਰਤੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਵਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵੱਧ ਚੱਲਣੀ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਜੋ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਜੋ ਉਡਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜੇ ਸਾਂਭਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਭ ਕੁਝ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਤਾਜ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਮੁਤਾਜ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਮੁਤਾਜ ਹੋਣ
ਉਹ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟਿਕ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਚਾਰਨ ਲਈ ਘੱਲਿਆ ਉਸਨੇ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕੰਮ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਵੇ ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਨਾ ਬੋਲੋ ਸੂਰ ਚਾਣ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਛਿੱਲੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰ ਖਾਂਦੇ ਸਨ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਗਏ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆਉਂਦੇ ਆ ਗਰੀਬੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸੀਗਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਐਸ਼ ਸੀ ਆਰਾਮ ਸੀਗਾ ਪਰ ਇਹ ਫਿਰਤੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਛ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਛਿੱਲੜਾ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਛਿੱਲਾ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਲਵਾਂ ਪਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਕਿਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕਿਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਘੁੰਮ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸ ਆਏਗਾ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਹਨੇ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧ ਖੁੱਲ ਗਈ ਸੁਰਤ ਆ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਭਈ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਵਾਫਰ ਰੋਟੀਆਂ ਹਨ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਾਮੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਬਰਕਤ ਵੱਧ ਰੋਟੀਆਂ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹਨੂੰ ਸੁਰਤ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਮਰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਆ ਚਿੰਤੇ ਕਰੀ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀ ਕਰ ਬੈਠਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਬੈਠਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਲਈ ਤੋਬਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਿਆ ਮਾਂ ਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਜੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸਦਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸਦਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਮੈਂ ਉਡਾ ਆਇਆ ਪਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਦਇਆ ਮਿਹਰਬਾਨ ਪਿਤਾ ਆ ਉਹ ਦਇਆ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸਦਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹਾ ਰੱਖ ਲਓ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਾਮੇ ਰੱਖੇ ਪਿਤਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖ ਲਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੁੰਮ ਲਿਆ ਬਹੁਤ ਐਸ਼ ਕਰ ਲਈ ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਮੈਂ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰਸ ਖਾਂਦਾ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿਤਾ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਆ ਜੋ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸਦਾਵਾਂ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਕੋਲ ਗਿਆ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਕੋਲ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਜੇ ਦੂਰ ਹੀ ਸੀ ਉਹ ਹਾਲੇ ਪੁੱਤਰ ਦੂਰ ਹੀ ਕਿ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿੱਠਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਿਓ ਨੇ ਡਿੱਠਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆਇਆ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਮਾਲਕ ਆ ਏਦਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮ ਗਏ ਆ ਫਿਰ ਗਏ ਆ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਗਏ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਮੁੜਿਆ ਆ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆਇਆ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆਇਆ ਅਤੇ
दौड़ के गले नाल लिया। ਲਓ ਜੀ, ਦੌੜ ਕੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਤਾਂ ਗਲੇ ਹੀ ਲਾਉਂਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਥੋੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਣ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਏਦਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋਣ, ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਣ, ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਣ। ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏਦਾਂ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੜਿਆ ਫਿਰੋ ਨਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਦੌੜ ਕੇ ਗਲੇ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ। ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਂ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੰਜੋਗ ਨਹੀਂ ਜੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸਦਾਵਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੰਜੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸਦਾਵਾਂ। ਪਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਵਸਤਰ ਛੇਤੀ ਕੱਢ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਵਸਤਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਸਤਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਇਸ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੀਆ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਅੰਗੂਠੀ ਔਰ ਪੈਰੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਓ। ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਅੰਗੂਠੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਪੈਰੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਇੰਨਾ ਤਰਸਵਾਨ ਪਿਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ? ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਅਜ਼ਾਲ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆਇਆ। ਐਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਗੂਠੀ ਪਾਓ, ਪੈਰੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਓ ਅਤੇ ਪਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਲਿਆ ਕੇ ਕੱਟੋ, ਵਧੀਆ ਭੋਜਨ ਲਿਆ ਕੇ ਕੱਟੋ, ਖਾਈਏ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਈਏ ਤੇ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਮੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੋ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਫਿਰਤੂ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਅਵਾਰਾ ਫਿਰ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਹੁਣ ਇਹ ਜੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਸੀ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੱਭ ਪਿਆ ਫਿਰ ਹੈ। ਲੱਭ ਗਿਆ। ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਨੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੁੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਘੁੰਮ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਲੱਭ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਲੱਭ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦਾ, ਆਨੰਦ ਮਨਾਉਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। आज भी प्रभु यीशु मसीह सारे कह रहा है कि आज भी मौका है, आज भी मोड़ को, आज भी प्रभु को बहुत सारी आशीष है, चंगाई है। हालेलुया। हालेलुया। और यशाया 38 नंबर अध्याय उसकी 24 आयत पढ़ेंगे। आत्मा दे भुले हुए समझ जाणगे। हालेलुया। हालेलुया। आत्मा दे भुले हुए आज इंसान भुल चुका है, पर बाणी सानू कह रही है कि आत्मा दे भुले हुए समझ जाणगे। हालेलुया। जिद्दां ये पुत्र गवाच गया सी, आवारा हो गया सीगा, फिरतू हो गया सी, पर ये भी समझ गया। ऐसा इंसान आ जे कोई भुल भुलेखे भी गवा जाता है जब दूर हो जाता है, जब अपनी मर्जी ना दूर चले जाता है, तो पानी दसिया आत्मा दे भुले हुए समझ जाणगे ਅਤੇ ਗੁੜ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਉਣਗੇ। गुड़ बढ़ाने वाली सिक्ख्या पाउणगे। हालेलुया। जब परमेश्वर ने इस्राएल ने मिस्र च कढ के लिया तो बड़े गुड़ बुढ़ाए, पर उन्हें शिक्षा भी पाई। बोलो हालेलुया। हालेलुया। और एक आयत पढ़ांगे होशिया 14 नंबर अध्याय और उसकी 4 और 5 आयत पढ़ांगे। मैं ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਜਾਣ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਂਗਾ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। परमेश्वर कहता मैं ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ? ਇਲਾਜ ਕਰੂੰਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਹਾਨ ਆ, ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ, ਕੋ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨਦਾ, ਘਾਵਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨਦਾ, ਕੋ ਦਲੇਰ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗਾ। परमेश्वर कहता मैं खुले दिल नाल उस इंसान को प्यार करांगा। हालेलुया। खुले दिल दे नाल दबादार करूंगा। कहता
मैं सारा कुछ ही करूंगा। और एक बार बोल मेरे बोल हालेलुया। हाँ जी, क्योंकि मेरा क्रोध उन्हां तो फिर गया है। मेरा क्रोध भी रहेगा इस इंसान उते। हालेलुया, क्योंकि मेरा क्रोध उन्हां तो फिर गया है। मैं इस्राएल दे तरेल वांगू होवांगा। मैं इस्राएल नहीं चुने हुए बच्चों नहीं तरेल वांगू होवांगा। ਜਦੋਂ ਘਾਹ 'ਚ ਤਰੇਲ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਬਰਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰੇਲ ਵਰਗਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਾਂਗੂ ਹਰਾ ਭਰਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਾਂਗੂ ਜੜੀ ਬੁੱਟੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਉਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਬਰਕਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਚੰਗਿਆਈ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹਰਿਆ ਤੇ ਭਰਿਆ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। आमीन। हालेलुया, प्रभु महान है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज भी प्रभु कह रहा कि मेरे द्वार हो जाओ